اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 20 نومبر 2023۔ اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضرت خدمت ہوں محمد سلیم پرواز، سینئر صحافی۔ تو آج ایک دو اہم خبریں ہیں، ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کافی دنوں سے بلاول بھٹو جو جلسے کر رہے ہیں الیکشن کے سلسلہ میں، اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑے زور و شور سے فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن طے شدہ ہیں تو اس کو نہ کروائیں، آرام سے جن سے الیکشن طے ہوئے ہیں، جن کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں، جن کو حکومت دینا چاہتے ہیں، ان کو آرام سے دے دیں۔ کیوں لوگوں کے اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کی محنت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے بڑے جلسے کرنے پڑ رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ان کی جولی میں الیکشن ڈال دیں۔ تو جبکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں، وہ ان کے والد محترم اور کو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ایک جلسے میں فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بہت ایماندار ہے۔ الیکشن کمیشنر کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ وہ بہت ایماندار ہے، تو الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ اس سے قبل یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی ایسے سیاست کر رہی تھی۔ وہ جو میاں نواز شریف ہیں، ان کی بیٹی مریم ہے، وہ بڑے ہائپر تھے، وہ ہر ادارے کے خلاف بول رہے تھے، اور وہ پورا انہوں نے زور و شور اس بات پہ ڈالا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو عمران خان کو لے کے آئے، وہ سلیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ نہیں جی، ہم تو اداروں کے بڑے لاڈلے ہیں، ادارے بہت اچھے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ بڑے اچھے اور بڑے معصوم بچے بنے ہوئے تھے۔ تو جو مخالفین تھے ان کے، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بوٹ جو ہیں وہ منہ میں ڈالے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے متعلق، یہ عام بات تھی۔ تو اب یہی کام جو ہے وہ پیپل پارٹی کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، بلکہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں کیا ایسے سیاست چلتی ہے؟ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ لوگ ان کی باتوں پہ، دونوں کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ یہ بڑی وہ اداروں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ایک طرف حمایت کر رہے ہوتا ہے ایک بندہ، دوسری طرف اس کے مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سیاست ہے کیا؟ یہی سیاست کامیاب ہے اس پاکستان میں؟ کیا یہی سیاست کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پیپل پارٹی والے کہ نون لیگ تو یہی سیاست کر کے آگے آ گئی ہے، اپنے کیسز بھی ختم کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی شاید ہمارا بھی کوئی نمبر لگ جائے۔ تو اسی سلسلے میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ کیسے ہوں گے، ملکی حالات کیسے ہیں، کیا اس سے متعلق بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی۔ میں کیونکہ ولاگ کرتا ہوں تو میں لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ بھی لیتا ہوں تاکہ میں اپنا کچھ شیئر کر سکوں۔ تو میں بڑے سارے لوگوں سے بات کہ ہر بندہ جو ہے، میں آپ کو فیصدی بھی بتا سکتا ہوں، تقریباً 70 سے 75% جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہوگا، سلیکشن ہوگی۔ جس پہ مقتدر قوتوں کا ہاتھ ہوگا وہ یہ الیکشن جیت جائے گا۔ اور مقتدر قوتوں کا ہاتھ اس وقت کس پر ہے یہ بھی لوگ بتا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ جو مقتدر قوتوں کا ہاتھ جو ہے نا، یہ اس وقت تک لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ پر ہے، جبکہ جو 70% لوگ ہیں نا، وہ یہ دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر الیکشن ہو جائے
तो पीटीआई को कोई भी नहीं हरा सकता। ये लोगों के व्यूज़ हैं, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, लोगों की तरफ से कर रहा हूँ बात। कुछ लोग बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं, एक दो बड़े नाम हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने नाम ना लेने पर मुझे ये कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने उनको कहा कि यार अब तो इलेक्शन डेट का ऐलान हो चुका है, अब इलेक्शन ना होने की वजह, उन्होंने कहा ये सिर्फ डेट इसलिए ऐलान किया उनके मुताबिक कि इन्होंने IMF से किस्त लेनी है, उनसे इनके मुज़ाकरा चल रहे थे, तो वो जब उनसे मंजूरी हो जाएगी, जब इनको पैसे मिल जाएंगे, फिर देखना ये हालात किधर जाते हैं। ये उनके मुताबिक था। मुझे एक बड़ा दिलचस्प, इसमें बड़े सारे लोगों ने मुख्तलिफ जो बातें की, एक बड़ी दिलचस्प जो बात है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बंदा है, उसने कहा कि इलेक्शन ऐसे होगा कि जो PTI के वोट हैं वो नून लीग के पलड़े में डाल दिए जाएंगे, और नून लीग वाले वोट जो PTI के पलड़े में डाल जाएंगे तो नून लीग जीत जाएगी। उसने बड़ा आसान सा फार्मूला ही बता दिया। तो एक और मैं खबर इसी के साथ शेयर करना चाहूँगा। कल मियां नवाज शरीफ साहब की जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ रेफरेंसेस हैं, उनमें पेशी है। तो वो मसूफ जो हैं वो मरी चला गए हुए हैं, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि आप देखें वो मुजरम है, ज़मानत पर है, ये अदालती निज़ाम है हमारा। तो कहते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ किसको कहते हैं? इनका इंसाफ क्या है कि जब जब ये तय करके तयशुदा मामला के मुताबिक जब ये पाकिस्तान में आते हैं, अदालतों में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, इनके सारे मामला जब तयशुदा होते हैं तो फिर इनको ये कहते हैं हमें इंसाफ मिल रहा है। जब कोई, हालांकि हर बंदे को पता है, बल्कि पूरी जो एजेंसीज हैं बाहर के मुल्कों के, हर एक को पता है तो करप्शन के जो बादशाह हैं वो यही हैं, किंग हैं करप्शन के। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इनका पूरा ख़ानदान है, और कुछ लोग इल्ला माशाअल्लाह नून लीग में अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही हैं। और ये अब कल देखना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इस अदलिया के सिस्टम का। अगर तो अदलिया ने इनको रिलीफ दिया जो ये चाह रहे हैं, तो हर बंदा जैसे पहले कह रहा है कि सिर्फ रिलीफ इन्हीं के लिए है, तो कल भी ऐसा ही नज़र होता आ रहा है। तो एक और बात करना चाहूँगा कि उलमा कराम की एक बड़ी मुलाकात हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो उलमा कराम जो हैं वो बड़े इस पे खुश हैं, और उन्होंने ये वादा किया है कि हम अपने इस माहौल को, एक परागंदा जो लोग कर रहे हैं उनको साफ़ करने के लिए हम जुमा के खुतबात में, और ऐसे भी जब भी कहीं महफिलों में जाएंगे, कहीं भी कोई तकरीबात में जाएंगे, लोगों को ये शऊर देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो शऊर है वो अब इन 200 उलमा कराम ने अपने ज़िम्मे ले लिया हुआ है। इस पे इतनी बात करूँगा। तो एक और, कल जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। मैंने अपने व्लॉग में, एक नहीं 2-3 व्लॉग में ये कहा था, पेशीन गोई की थी कि ये जो फाइनल है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ही होगा। तो वो हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, टीमें दोनों बराबर की थी। इंडिया की टीम ठीक है, आप खुशियां मनाई, ये इमोशनल मामला है हमारा इंडिया के साथ, लेकिन ये जो क्रिकेट बतौर खेल हम लेंगे तो दोनों टीमें पाए की थी। इन दोनों टीमों में पाए के खिलाड़ी और बहुत उम्दा तरीन खिलाड़ी वो मौजूद थे। और कल ऑस्ट्रेलिया का दिन था, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला और वो जीत गया। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो वर्ल्ड कप जो है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि मेरे इस व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।